में जो भाई बहनें जुटे हैं सभी बहुत ध्यान से और प्यार से ये सारी सूचना नोट पेन निकालिए सभी। हाँ, आज सिर्फ आपको हम लिखवा देते हैं और हर 15 दिन को ये मनसा सेवा ग्रुप की मीटिंग होगी। 15-15 दिन को आना नहीं है, आना तो अब हर रविवार को है क्योंकि ये पहली धारणा है। रोज़ का क्लास चाहे पाठशाला में चाहे सेंटर पर, रविवार गुरुवार तो बाबा के घर ही आएंगे सभी, क्योंकि रविवार को तो पाठशालाएं चालू नहीं होती हैं। तो लक्ष्य यहाँ का रखना है। बाकी हर 15 दिन को जो मधुबन अहमदाबाद से बुलेटिन सारे गुजरात के प्रति जाएगा, हम सभी उसको फॉलो करेंगे सभी। हाँ, दिल से मनसा सेवा करेंगे सब। बहुत अच्छा। मनसा सेवानी गुजरात जोननी मीटिंग गुजरात में संगठन में मनसा सेवानो सप्टेम्बर मासथी शुभारंभ। मनसा सेवा करनार माटेनी मुख्य धारणाओं पोतानी नोट करजो। दरेक सेवा केंद्र पर बीके टीचर्स बहनों सहित मनसा सेवा करवा इच्छता इच्छुक भाई बहनों माटेनी मुख्य 4 धारणाओं। सौथी पहलू अमृत वेला पावरफुल लखो। अमृत वेला पावरफुल। हवे पावरफुल अमृत वेला कोने कहेवाय? बाबा साथे जिगरी प्यार, दिलनी लगन अने एकाग्रताथी जे अमृत वेला करीए ने एने कहेवाय पावरफुल अमृत वेला। आ पहली धारणा। चार्टनी 4 पॉइंट छे। हाँ, पहली पॉइंट अमृत वेला। बीजू, हवे अमृत वेला ने तमारे सफल करवी छे तो केवी रीते करशो एनी गाइडलाइन बहुत सरस आवी छे। सांभळो, रात्रे 10 वाग्या सुधीमां सूई जवानुं लक्ष्य राखीए। तमारी रीते लक्ष्य राखजो। फ्री छो, तमने एम लागे कि हूँ निर्बंधन छो, शक्य होय तो आपणे करीए। परिवारनी अंदर आवनाराओ ज मोडेथी छे तो पछी एम नहीं कही आज बाबाए टीचर्सने कीधुं ने कि मारे तो मनसा सेवा करवी छे, हूँ कोर्स नहीं कराव। तो एवुं नहीं कहेवानुं भाई अमने 10 वागे कीधुं सूई जवानुं, जाते जमी लेजो। हाँ, ए नहीं कहीए। 10 में ना आपणी अनुकूलता छे तो 10, मोड़ामां मोड़ुं 10:15। हाँ, एनाथी आगळ न जईए, पण पोतानी जो फरज होय तो ए फरजने पूर्ण करीने। बीजું, रात्रे सूता पहला नोट करजो, भूली जशो। हाँ, बधुं तमे पछी, अने हूँ आ 15 दिवस पछी तमने आ बधुं ज पूछीश चार्ट, बराबर। रात्रे सूता पहला अव्यक्त वाणीना 1 पेजनुं फरजियात वांचन, कंपलसरी। दिवसे वाँची लीधी तो भले, पण रात्रे तो वाँचवानी ज। हाँ, कम से कम एक आखू पेज वाँची, आखी मुरली वाँची सको। फ्री छो, निवृत्त छो तो ऊँघ एकदम सतो प्रदान थई जशे। पण तमने एम लागे कि एटलो बधो टाइम नथी तो शुं करीए? 1 पेज। त्रीजी बात, रात्रि भोजन एकदम हलकू, बहु ज ओछुं लईए तो ऊँघ झड़पथी आवे अने सवारे फ्रेश रही सकीए। नहीं तो सवारमां अमृत वेलाए पेलो खोराक पच्यो ना होय एटले जोका आवे। अमृत वेलाना योगनुं लक्ष्य, एना पछीनी पॉइंट बहुत सरस छे। अमृत वेलाना योगनुं लक्ष्य रात्रे सूता पहला नक्की करवो कि आवती काले मारे अमृत वेला केवी रीते करवी छे। फरिश्ता स्वरूपमां 5 पोताना स्वरूपनी अनुभूति करीने 4 धामनी यात्रा करता बहु ज बधा लक्ष्य छे आपणी पासे। एकादुं विजन सामे राखी लेवानुं कि भाई आवती कालनी मारी अमृत वेला ए आ प्रकारनी होय। छेल्ली वात छे अमृत वेलाने सारी बनाववा माटेनी लास्ट पॉइंट, दिनचर्या पर अटेन्शन। दिनचर्या पर अटेन्शननो अर्थ शुं थाय? बधा ट्राफिक कंट्रोल करिए, भोजनना समये मौन राखीए, पछी संध्याकाळे पण थाय तो 1 कलाक, न थाय तो अर्धो कलाक, बिल्कुल ना थाय तो 15 मिनिट तो चूकीए ज नहीं।
15 મિનિટ પણ નુમા શામનો યોગ જરૂર કરીએ. અને રાત્રે સૂતા વખતે તો બાબાને યાદ, એ તો નિશ્ચિત. આને કહેવાય દિનચર્યા. હવે બીજો પોઈન્ટ છે ચાર્ટનો, એ છે પ્રાતઃ મુરલી ક્લાસ સંગઠનમાં. શક્ય હોય તો પાઠશાળામાં જતા હો તો પાઠશાળામાં કરો, સેન્ટર પર આવી શકતા હો, તમને એમ લાગે કે અમે બેવ જગ્યાએ કરી શકીએ એમ છે. હું જોઉં છું સવારના ક્લાસમાં કેટલા બધા એવા ભાઈ બહેનો આવે છે કે જે સાંજે પાઠશાળામાં ક્લાસ કરે, મોર્નિંગ ક્લાસ મિસ નથી કરતા. ગમે તે થાય, સવારનો ક્લાસ કરવાનો એટલે કરવાનો. જો બેવ કરી શકો તો અહો સૌભાગ્ય. પહેલું છે મુરલી ક્લાસ માટેનો, મુરલીમાં એક્યુરેટ અને પંક્ચ્યુઅલ રહેવું. લખો, મુરલીની અંદર એક્યુરેટ એટલે સાર લખાઈ ગયો, પ્રશ્ન ઉત્તર પૂરા થયા પછી પહોંચ્યા, એવું નહીં. હવે એક્યુરેસીની પરિભાષા છે આગળ. મુરલી પહેલા કમસે કમ 15 મિનિટ યોગ કરવો. 5:30 અવાય તો ભલે નહીં, તો મોડામાં મોડું 5:45 સુધી પહોંચવાનું પણ લક્ષ્ય રાખવું. ત્રીજું, મુરલી ક્લાસમાં પૂર્ણ જાગૃત રહેવું. ઊંઘ આવતી હોય ને બહેનો, ભાઈઓને તો ઓછી આવે છે, પણ માતાઓને ખબર નહીં, કામનો લોડ વધારે હોય, ઘણા બધા કારણો હોય. ભીનો રૂમાલ સાથે લઈને બેસો. અત્યારે કુમારીઓની ટ્રેનિંગ ચાલી રહી છે, ત્યાં 3 કુમારીઓ એવી છે કે જેને અતિશય ઊંઘ આવે છે, અતિશય. તો એમને ગઈકાલથી મેં સંકલ્પ આપ્યો કે બેટા તમે પાછળ ઊભા મુરલી સાંભળો. આજથી ચાલુ કર્યું હશે. ઊભા રહીને મુરલી ગમે તેમ કરીને એને કાઢો. ક્લાસના ટાઈમે જોકા ખાવા કે ઊંઘ કરવી ને એ બી કર્મોની એક સજા છે. નહીં થવું, ક્યારેક થયું, ચલો બહુ જ થાકેલા હોય, આમ નહીં થાય, નથી થતું એવું નહીં. રાત્રે બહુ જ મોડું થઈ ગયું સૂવામાં, સવારે તો ઉઠવાનો ટાઈમ એક જ હોય. અને કોક દિવસ થયું તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ રોજના જે આ સંસ્કાર પડી જાય ને કે મુરલી ચાલુ થાય ને જોકા ચાલુ, એ બરાબર નહીં. તો પૂર્ણ જાગૃતિ સાથે. છેલ્લી પોઈન્ટ છે, મુરલી દરમિયાન વિશેષ 10 પોઈન્ટ નોટ કરવી. ઓછામાં ઓછી, વધારે કરો એનો વાંધો નથી, પણ ઓછામાં ઓછી કેટલી પોઈન્ટ? 10 પોઈન્ટ. આ બધું તમારે 15 દિવસ પછી ગ્રુપમાં જોઈન થવાનું ને, એટલે એમને એમ નથી થવાનો. આ બધી વસ્તુનો ચાર્ટ લઈને આવવાનો છે સાથે. આ લખવાનો નથી. લખવાનું ખાલી શું છે? અમૃત વેલા હા કે ના, પૂરી કરી હોય તો. મુરલી ક્લાસ કર્યો કે નહીં, તો હા કે ના. પણ મુરલીની નોટ લઈને આવવી પડશે. તમે 10 પોઈન્ટ લખી છે કે નહીં એ ચેક થશે. પછી તમને પૂછવામાં આવશે કે ભાઈ પૂરેપૂરો આ 15 દિવસ ઊંઘ્યા વગર જેણે મુરલી ક્લાસ કર્યો છે એનો ઓરલ ચાર્ટ, આ બધાનો ઓરલ ચાર્ટ ચેક થશે. ઓરલ એટલે અમે પૂછતા જઈશું અને તમારે હાથ ઉપર કરવાનો હશે. પછી જેનો બધાની અંદર હાથ ઉપર આવ્યો એનો 1st, 2nd, 3rd નંબર હશે, બરાબર ને? અને એ નંબરના નામ અમદાવાદ જશે અને એ આખા નામ ગુજરાતના ભેગા થશે. એટલે સચ્ચાઈનો હાથ. ચાર્ટ જે ચેકિંગ છે ને, આજે બાબાએ શું કહ્યું કે મને બધી જ ખબર છે ઉપર. તો જે ચાર્ટ અહીંયા ઓરલ ચાર્ટ ચેક થશે, એમાં જેણે નંબર લીધો એના અમદાવાદમાં નામ જવાના અને અમદાવાદમાં એનું ગ્રુપ બનશે અને તમને 6 મહિને, વર્ષે એક વખત અમદાવાદ બોલાવશે. ભાઈ પહેલાંથી તાલી પાડી દો પોતાની. મારી તો ઈચ્છા એવી છે કે આટલી આખી સભાને અમદાવાદ જવાનો ચાન્સ મળે. બધાનો જ પહેલો નંબર. હવે ત્રીજી પોઈન્ટ છે અંતર્મુખતાની ધારણા. થોડીક અઘરી લાગશે, પણ કરજો, જેટલું થાય એટલું કરજો. અંતર્મુખતા એટલે બિલકુલ બોલવું જ નહીં એવું નથી, પણ જુઓ તમે હવે આ સાંભળી લેજો. આ લખવાની વસ્તુ નથી, આ સાંભળવાની છે કે તમે 15 દિવસ અંતર્મુખી રહ્યા એનો ભાવાર્થ કેવો છે. પહેલું છે આંખો એથી જોવાનો રસ ઓછો કરીએ. અહીંયા આંખો ભટકે, ત્યાં ભટકે, પેલી બાજુ, એ નહીં. વ્યર્થ કાનો એથી સાંભળવાનું બંધ કરીએ. આ અંતર્મુખતા છે.
ત્રીજું, મુખમાંથી વધારે પડતું વર્ણન કરવું કે બોલવું, એનો રસ ઘટાડી દઈએ. આ અંતર્મુખી અવસ્થા છે. ચોથું, જીભનો રસ, ટેસ્ટ, આ બનાવો ને પેલું બનાવો ને આ ખાઓ ને પેલું ખાઓ ને એ નહીં. જીભનો રસ ઓછો. આને કહીશું અંતર્મુક્તાની ધારણા. તેના માટે હવે આવી અંતર્મુક્તા ધારણ કરવા માટે એક સ્લોગન યાદ રાખીશું, તુમ હી સે બોલું, તુમ હી સે સુનું, તુમ હી સે બેઠું ઓર તુમ હી સે ખેલું. આખો દિવસ બાબા બાબા અને બાબા. ચોથી પોઈન્ટ લખો મનસાની, આ પેલા ચાર્ટની. પહેલી પોઈન્ટ યાદ રહેશે, કઈ અમૃત વેલા, બીજી મુરલી ક્લાસ, ત્રીજી અંતર્મુક્તા. એમાં પર્સન્ટેજ આપજો. 30% રહી શક્યા આજે, 25% રહ્યા, 50% અંતર્મુખી અવસ્થા રહી, કેટલી રહી. અને ચોથું છે આપસી સંબંધોમાં સંપૂર્ણ સકારાત્મકતા. એનો ભાવાર્થ સાંભળો આપ, કેમ કે આ બહુ પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ છે. આ જે છે ને એ લખવાની કે વાંચવાની નથી, આ વ્યવહારની છે. આ બધું જ આપણે કરીએ ને ત્યારે આપણું મનસા સેવાનું એક પ્લેટફોર્મ તૈયાર થાય. જેમ સ્ટેજ હોય તો એના ઉપર પ્રોગ્રામ થાય ને, એમ પ્લેટફોર્મ એટલે સ્ટેજ તૈયાર થાય આપણું અંદરનું, તો આપણે વિશ્વની આત્માઓને સકાશ આપી શકીએ. છેલ્લું છે આપસી સંબંધોમાં સંપૂર્ણ સકારાત્મકતા. દિવસ દરમિયાન લૌકિક અને અલૌકિક સર્વ સંબંધોના વ્યવહારમાં બધાની સાથે, ધ્યાનથી સાંભળજો, સકારાત્મકતા એટલે શું? બધાની સાથે પોઝિટિવ રહીએ, સકારાત્મક રહીએ. એણે તમને કંઈક ખરાબ કીધું ને તો એના પ્રત્યે પોઝિટિવ થઈ જાઓ કે સારું થયું, મને મારી ઓળખ તો થઈ કે મારામાં સહન શક્તિ કેટલી છે. એણે મને આમ કીધું, આણે આમ કીધું, એવું નહીં, પણ એના માટે પોઝિટિવ બનો કે ચલો ભાઈ એણે મારી પરીક્ષા લઈ લીધી. મન શાંત રહે તો મનસા સેવા થઈ શકે. તેના માટે દરેક સંબંધોમાં રહેમદિલ બનીએ, ક્ષમાશીલ બનીએ. ફરગીવ અને ફરગેટ અર્થાત ભૂલી જાઓ અને માફ કરી દો. આ મંત્રને દિલથી અપનાવીએ, જેના થકી મનસા સેવા સફળ થઈ શકે. ઉપરોક્ત સર્વ ધારણાઓનો ચાર્ટ દરેક મનસા સેવાધારી અવશ્ય લખશે. બધાને ખ્યાલ આવી ગયો? હવે એના માટેની જે મુખ્ય ધારણાઓ છે, આ ચાર્ટ તો આપણે બનાવી લીધો, પણ એના માટે આખો દિવસ આપણે શું કરીશું કે જે એવા બની શકે? તો વાંચીને નથી સંભળાવતી, એક જ વાક્યમાં છે, શક્ય હોય ત્યાં સુધી દિવસમાં વારંવાર ભ્રુકુટીમાં બેસવાનો અર્થાત આત્મિક સ્મૃતિનો અભ્યાસ કરીએ. અચ્છા, આ 15 દિવસનું મનસા સેવાનું વિઝન લખી લો. 15 દિવસ આપણે બધાએ એક સાથે અને એક સરખી મનસા સેવા કરવાની છે, અને એ છે મરીજોની. મરીજો એટલે સમજો ને, દર્દીઓ માટે ક્યાં ક્યાં જઈશું મનસા સેવા કરવા? હોસ્પિટલોની અંદર, ઘરોમાં. તમને ટાઈમ મળે ને તો તમે પ્રેક્ટિકલ બી જઈ શકો. બહુ સરસ છે. વચ્ચે અમેરિકાના ભાઈ બહેનોએ આ સેવા ચાલુ કરી હતી. ઘરમાં તો કરે મનસા સેવા, ઘરે બેસીને તો વાઇબ્રેશન આપે, પણ ટાઈમ મળે ને ત્યારે એક ગ્રુપ, જેમ કે અહીંયા સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં જે એવા, ત્યાં ઊભા રહીને તમે એના દર્દને જુઓ ને અને તમે એને સર્ચ લાઇટ આપો, એ કંઈક જુદી હોય છે. બાબાની કિરણો મારી અંદર આવી રહી છે અને મારામાંથી આ ભ્રુકુટી, આ જગ્યા છે ને, એ પ્રવાહનું મુખ્ય કેન્દ્ર બિંદુ છે. અહીંયાથી એ પવિત્ર કિરણો પ્રવાહિત થઈ રહી છે. એ આખા વોર્ડની અંદર રહેલી બધી આત્માઓને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. 15 દિવસ પછી, અત્યારે તો હું ભૂલી ગઈ છું કહેવાનું, પણ હું આપણા ભાઈઓને કહીશ, એવા વિડીયો શોધીને લાવશે મનસા સેવાના, તો તમને અહીંયા વિઝ્યુલાઇઝેશન કરાવીશું સ્ક્રીન ઉપર.
તમે એમાં જોઈને પણ શીખી શકશો કે મનસા સેવા કેવી રીતે કરવી. તો આત્મિક સ્થિતિનો અભ્યાસ અને સાથે એના માટે આ વખતનો આપણું લક્ષ્ય કયું રહેશે? મરીજો. અને સમય લખી લો. સવારે અમૃત વેલા પછી 15 મિનિટ અને સાંજે નુમા શામમાં પણ છેલ્લી 15 મિનિટ. એટલે 7:15 થી 7:30 સાંજે અને સવારે 4:30 થી 4:45, ચાહે 4:15 થી 4:30 કોઈ પણ. અને દિવસ દરમિયાન તમે મેક્સિમમ આજનો બાબાનો ચાર્ટની પોઈન્ટ યાદ રહીને, અવ્યક્ત બાપદાદાએ પોઈન્ટ આપી છે કે આખા દિવસમાં સૌથી વધારે મનસા સેવા કોણે કરી, બાબા એનો ચાર્ટ અચાનક મંગાવશે. તો આપણે 4 પોઈન્ટ નહીં લખવાની, આપણે કેટલી લખીશું? 5. 5મી પોઈન્ટ લખી દો, મનસા સેવા કેટલા કલાક? 15 મિનિટ કરી, 20 મિનિટ કરી, અડધો કલાક, 1 કલાક, કેટલી કરી? એ એમાં લખવાનું. અચ્છા, મનસા સેવા માટેની કોમેન્ટ્રી આવી છે આ, પણ આ હું તમને બધાને મનસા સેવા ગ્રુપમાં જે છો ને એ લોકોને વોટ્સઅપ કરી દઉં છું, કેમ કે બહુ ટાઈમ જશે આપણો આના માટેનો, બરાબર? અને આ પ્રમાણે મનસા સેવા કરવાની છે. આ છે નવી આત્માઓના આહવાન માટેની. આપણે આ સપ્તાહે 15 દિવસ માટે દર્દીઓ માટે લીધું છે, પરંતુ આ આવેલું છે નવી આત્માઓ, જે બાબાના અંજાન બાળકો છે ને એ આત્માઓને સકાશ આપવા માટેની છે. તો તમે બધા આ પણ કરજો અને દર્દીઓને પણ યોગદાન આપજો. ચાલો, ઓમ શાંતિ. 15 દિવસ પછી તમારે બધાને જ બોલવાનું પણ છે. 10 મિનિટ એ રાખીશું કે તમારા અનુભવ શું રહ્યા. આ તમે મનસા સેવા કરી તો તમને એનાથી કેવું લાગ્યું, બરાબર ને? અને આવતા રવિવારે નથી, પણ એના પછીના રવિવારે જ્યારે મળીશું ત્યારે બધા સમય લઈને આવજો. ત્યારે સવારે 7 થી 8 1 કલાક હશે. બધાનો નાસ્તો પણ બાબાના ઘરની અંદર હશે. અત્યારે પણ તમે જશો તો નીચે તમને બધાને પ્રભુ પ્રસાદ તો મળશે જ, કેમ કે આજથી શુભારંભ થયેલો છે માટે. તો 15 દિવસ પછી જ્યારે મળીશું ત્યારે આપણે બધા સવારે 7 થી 8 1 કલાક માટે બેસીશું. ઓમ શાંતિ. 1 મિનિટ આપણે બધા જ સમગ્ર વિશ્વની આત્માઓની મનસા સેવા કરીએ. વિશ્વ ગ્લોબને પોતાની નજર સામે જુઓ અને ફરિશ્તા સ્વરૂપ એ ગ્લોબની ઉપર છે.